ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. اچھا عربی میں مزہ کتنا آتا، بھلے آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو مزہ. ہمارے اپنے علاقے کا نا ایک بندہ سعودی عرب چلا گیا، اور جو سعودی عرب جائے تو فارم میں چل رہا تھا یوں کونی پھیلا پھیلا کے. سعودی عرب ہے، کسی شیخ کے کونی لگ گئے تو بولا کیف انت تمشی مثل الحمار والکلب، یہ کھڑے ہو کے بولا آمین. اسے پتہ ہی نہیں اور یہ گالیاں دے رہا، اسے پتہ ہی نہیں اور وہ گالیاں دے رہا، کیسا چل رہا گدھے کی طرح، اور چھوڑو، اور یہ کہہ رہے آمین. تو عربی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا. الا ادلکم، بات آ گئی تو رک دو. جب میں کیرلا گیا نا پڑھنے حضرت، ہاں ثقافت سننی، تو عربی تو ہم بنا لیا کرتے تھے، اسحاق صاحب کے پاس پڑھ ہوئے تھے. جب ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے، جب لسٹ میں نام آئے تو بولے ماذا تريد پچا وڑم چوڑ وڑم. اب ماذا تريد تو ہم سمجھ گئے کیونکہ عربی ہے، مگر اس میں ملیالم ملا دیا، وہ سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم نے سر ہلا کے کام نکالا. یہ میری بات. الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. آقا تقریر کر رہے تھے، آقا بیان فرما رہے تھے، اور سننے والے صحابہ تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا پروگرام ہوگا جس میں تقریر کرنے والے نبیوں کے سردار ہوں. بے شک بے شک، سبحان آج اللہ. کل کے مولانا نہیں لفافے پہ لڑ جاتے ہیں موٹا پتلا، یہ آقا ہے آقا. ہاں بسلری کی بوتل اگر نہ ملے نا تو اس مولانا کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر میں چاہے 40 فٹ کا ہی پانی پیتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اعلیٰ ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء ایک تو اللہ. جنتی ہونا یہ کیا کم بات ہے. جی 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 سید صاحب، سید فاروق جی جی. ان کے والد محترم، اور لگتا تھا یار کوئی دنیا پہ چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہو تو دیکھ لو. بے شک بے شک. صوم و صلات کے پابند. اللہ ان کا فیضان، ان کے والد صاحب کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. آمین آمین. صحابہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں او مجھے چاہنے والو، اور وہ تو نثار رہتے تھے اور وہ بھی آقا کا ذکر کرتے تھے. اعلی حضرت نے ترجمانی کی، ان کے نثار کوئی اچھا ایک بات بتاؤ، کل کو پردھان جی سے مشورہ کر کے پرسوں کو سبحان اللہ کہو گے؟ ہاں تو ہاتھ نا. اب دھیان رکھیو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیا بات ہے حضرت. کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ جب ماشاء اللہ. یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اچھا پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے بڑی جلدی رکھ لی.
देख रहे हैं सही है साहब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए वो कौन लोग हैं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते वो मेरी उम्मत के उलमा है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपनी बारी आई तो इन्होंने भी नारा लगा दिया, लेकिन ये तो सबके लिए है। आका, अब ये वो लोग हैं, मैं इनका तारुफ क्या करा सकता हूं जिसका तारुफ नबी ने कराया। और फिर ये तो उलमा के साथ साथ सादात किराम भी। अल्लाह समद, बड़ी बारगाह में आप लोग हाजिर हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आना चाहता हूं, एक एक बात उठाता हूं और उठा करके आपके गले में फूल के हार की तरह बना के डालने की कोशिश करता हूं। इजाजत है? अब देखो अपने गिरबान में झांको। कोई शख्स ऐसा हो जिस पे सुबह से शाम तक 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो बोलो वो कितना बुरा शख्स होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए। अगर किसी नमाजी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़े तो वो कामयाब हो सकता है, और किसी हाजी पे अगर 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़े वो कामयाब हो सकता है। किसी मौलाना पे या तुम पे या मुझ पे अगर किसी पे 10 मरतबा कम से कम अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है। मगर आप लोगों में भी कम से कम 15 आदमी तो ऐसे होंगे जिन पे रोजाना कम से कम 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहोगे कैसे? मैं कोई भी बात बगैर सबूत और बगैर दलील के नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह या तो कुरान से साबित करके जाऊंगा या हदीस से। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? नाम लेके ऐसे ही डर गए। लेकिन प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर मौलाना शुएब साहब बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। सैयद मेराज मियां बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कारी जाकिर हमीरपुरी बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब बताएं उनकी बात भी गलत हो सकती है। तो फिर किससे पूछोगे? बात तो तगड़ी कह दी है तो दलील भी तगड़ी दे करके जाऊंगा। चलो कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह के कलाम की तरफ चलो। कुरान शरीफ का कोई भी लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कोई भी हर्फ गलत नहीं हो सकता, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान हक है, उसका हर लफ्ज हक है। अब जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। किस पे अल्लाह की लानत? झूठों पर। अब अपने अपने गिरबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कौन कितनी कच्ची फेंक रहा। और ये जो है ना, ये मोबाइल, ये तो मुकर्रिरों को भी झूठ बुलवा देता है, शायरों को भी, नाजिमों को भी, पीरों को भी। कहां पहुंचे हजरत? है लालपुर में, कह रहा दड़िया, वहां पहुंच गया टांडा। ये भी तो झूठ है। कितना
کہاں حضرت ہے دکان پہ تو بتا رہے ہیں مکان پہ ہے، مکان پہ تو دکان پہ. کم سے کم 10 مرتبہ انسان جھوٹ بول جاتا ہے، اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اگر نماز پڑھے اور جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت، حج کر لے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، تقریر کرے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نعت پڑھے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، نماز پڑھے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت. تم نے حضور سید صادق میاں کے اور سے پاک میں تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے، اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہیں چلے گا. بے شک بہت خوب حضرت، بے شک پیر صاحب کپڑا پکڑوا دیتے ہیں دور تک، لوگ پکڑا پکڑ بولے جھوٹ سے بچتا رہوں گا، چغلی سے بچتا رہوں گا، غیبت سے بچتا رہوں گا، ساری توبہ کرا کے اور حجرے میں بیٹھ کے پیر اتنی غیبت کر رہا ہے، اتنی چغلی کر رہا ہے، مرید کہہ رہا ہے ہاں حضور ہاں حضور ہاں، ادھر توبہ کرا رہا. پہلے سدھرنا پڑے گا، بے شک پہلے سنبھلنا پڑے گا. یہ حضور سید صادق میں صاحب بھولے تھے، سیدھے تھے، جی شریف تھے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو. اور پھر یار ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود. کیا بات ہے، سبحان اللہ بے شک. نماز پڑھتے ہو نا نماز، تم کیوں نماز پڑھو گے؟ تم تو جلسے میں ایک نعرہ لگاؤ گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی، ٹھیکیدار ہو گئے جنت کے. ایک ہی نعرے میں تم کیوں نماز پڑھو گے؟ نماز سے کیا مطلب؟ بس نعرہ لگا لیے، کود لیے، پھاند لیے، جنت اپنے ابا. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ایمان لائے جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی. سروس اتنی کٹائی ہوگی نا، ادھر کی پسلی ادھر چوں، ادھر کی چوں، پھر کوئی کسی کی نہیں سنے گا، ساری زن چھڑا دی جائے گی. اس لیے میں نے کہا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا. بولو عرس پاک میں، وہ بھی آل رسول کے عرس پاک میں، یہ گناہگار اور یہ آل رسول یہاں پر موجود. بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، عہد کر لو تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاتھ اٹھا کے فائدہ کرو تو آگے بڑھوں گا. بولو انشاءاللہ جھوٹ، بولو انشاءاللہ جھوٹ، انشاءاللہ رکھ لو. اب دوسری بات اٹھاتا ہوں، اگر اجازت ہو تو اٹھاؤں یا رہنے دوں؟ اچھا کہہ رہے ساری اٹھا دو آج. چلو پھر تمہیں اٹھا دے رہا ہوں، چلنا ہے گھر کو. اچھا ابھی نہ. ایک چیز اور، ہمارے درمیان بڑی تیزی سے چل رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. بتاؤں کیا؟ ہم حلال حرام کو نہیں دیکھتے. سنو، اگر کوئی مرغا مر جائے، مر گیا، سانس نہیں لے رہا، چاہے دیسی ہو یا بدیسی ہو کوئی بھی ہو، تو تم کوئی بھی مسلمان اس مرے ہوئے مردار، جو مرا ہوا مرغا ہے، اسے کھائے گا پکا کر؟ اور اگر بکرا مر جائے تو وہ بھی نہیں کھائے گا. مرے ہوئے کا گوشت مسلمان کے لیے حلال، پہلے اس کو ذبح کرے گا تب. اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے جس کا سگا بھائی اس کا انتقال ہو جائے، یار اگر بیوی بچے ہوں گے تو کتنا دکھ ہوگا. اسے تسلی دینا چاہیے، قرآن خوانی ہو، دعائیں، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے بھتیجوں کو، ان کو سب کو صبر عطا، یہ سب دعائیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے، بولو ایسا شخص کو تم اپنے دڑیال میں ٹکنے دو گے؟ بولو
अगर रहने भी लगा तो उससे दोस्ती करोगे, उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तुम में भी कम से कम अगर यहाँ 100 आदमी बैठे ना, कारी साहब किबला चलेगा? अच्छा है, तरक्की कर रहे हैं, किधर पहुंच गए? अच्छा इधर ही है, समझ रहे? माशाल्लाह मछलियों का बहुत शौक है कारी साहब को। नंगरी की हर बाजार में मोटरसाइकिल इनकी वही मिलती है। लेकिन दोस्तों, तो हम लोग ना कभी कभी हंसना होता तो आपस में हंस लेते। तो कम से कम आप लोगों में भी 50 ऐसे होंगे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार कहां से लिया ये मौलाना पकड़ के, तो तुम मुझे तो जानते ही होगे, कहां से आ गया? हमने तो आज तक नहीं देखा। कोई कहेगा हमारी 50 साल की, कोई कहेगा 40 साल की। लेकिन मैंने पहले कहा, मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करूंगा इंशाअल्लाह, इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा कि तुम कहोगे नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानता। आजकल तो झगड़े इतने चल रहे हैं ना, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन पीर की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन पीर की नहीं मानता। मगर मैं किसी मौलाना या पीर की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊपर ले जाके रखूंगा, कोई माई का लाल कह ही नहीं सकता मैं इनकी नहीं मानता, और अगर नहीं मानेगा तो उसका ईमान नहीं। फिर किससे पूछेंगे? बता दूं तुम में कौन कौन है? तौबा करोगे ना? कितना बुरा इंसान। और अगर औरतों में तो ये बात कम से कम 80% होती है, 80%। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला? किससे पूछोगे? कौन से मौलाना, कहाँ के मौलाना, रामपुर के या मुरादाबाद के, दिल्ली के, कहां से पकड़ के लाओगे? किसी मौलाना से मत पूछो, कुरान से पूछो। कुरान तू बता, क्या इनमें कोई लोग ऐसे हैं, ये दड़ियाल के रहने वाले, इनमें से कोई ऐसा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे, वरना जिम्मेदारी से बोल करके जाऊंगा, कभी भी पकड़ लेना। सैयद मेराज मियां ने बुलाया, सैयद फारूक मियां के तवस्सुल, सैयद जावेद मियां के तवस्सुल से आया, तो इंशाअल्लाह दावा कर रहा हूं तो दलील भी दे करके जाऊंगा। अब हमें फिर कुरान से पूछना, कुरान तू बता। कुरान फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अब पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? बेशक। असल में आज मैं दिन में सोया नहीं, दिन में भी तकरीर में था ना, तो जिसकी वजह से आवाज इधर आधर हो रही है, मगर कारी साहब बैठे इंशाल्लाह नहीं होगी। तवज्जो न मेरी तरफ। एक जगह कारी साहब पता नहीं कहाँ गए तकरीर करने, तो उनसे पीछे बाद में शायर को पढ़ना था। इन्होंने जब नात पढ़ी है तो बेचारा शायर को पसीना आ गया। नात ये पढ़ रहे हैं, पसीना शायर को आ रहा है। अब समझ गए होगे तो वो जन्नत कौन सी पड़ी थी? जन्नत खरीद ली वो वाली पड़ी, बड़ी हाँ, देकर खुदा को जान, जान की कीमत बाहर खरीद ली। हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली, वो पड़ा बड़ी प्यारी पड़ी थी उन्होंने। अल्लाह ताला इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। अब बताओ कौन है वो? अब होशियार हो जाओ। कुरान पढ़ते हो ना, तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है? तुम तो इतने बड़े वीआईपी हो, इतने बड़े बिजी हो, समझे? जैसे कई कई मंत्री घूम रहे हैं साहब, जुमे के दिन भी ना नमाज पढ़ने जाएगा सैयद साहब किबला, सैयद फारूक मियां साहब किबला, तो इतनी जल्दी मस्जिद से निकल के भागेगा जैसे कई ट्रकों में आग ना लग जाए, कई बसें लूट ना जाए, और पेड़ के नीचे आके फिर गप्पे मार रहे हैं। मस्जिद में नहीं रुक सकता।
کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ دیکھ لینا، میں بالکل سیدھا ترجمہ کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے۔ پیچھے والوں تم بھی سمجھ رہے ہو نا، تاکہ سب کی سمجھ میں آئے۔ سیدھا ترجمہ، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، کتنے لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں؟ میں نے 50 لوگ کم بتائے، زیادہ ہوں گے۔ غیبت کرنے والا چاہے مولانا ہو یا تم ہو، اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے بعد غیبت ہوگی نہیں، بولو، غیبت چلے گی کیا؟ چغلی چلے گی؟ تم نے کیا کہا تھا ہم توبہ کریں گے؟ اچھے اور برے سارے لوگ مل کے توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی آج قبول ہو جائے۔ اٹھاؤ آپ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ پکی رہی یا گھر جاتے ہی صبح کو پھر اسٹارٹ؟ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے۔ ابھی میں نے تقریر کی تھی دوپہر، حاجیوں کا دور تھا نا معلوم، تو میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، بعض حاجی بھی حج کرنے سے پہلے تھوڑا شریف تھا اور حج کرنے کے بعد آیا تو پورے گاؤں میں جھگڑے ہی پھیلایا پڑا ہے یہ حاجی۔ اتنا دل کالا ہے، کسی کے پیڑ کاٹ لی، میڑے کاٹ رہا، جھگڑے پھیلائے پڑا۔ حج مقبول کی یہ علامت ہے کہ حج کر کے آئے تو سارے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک، بے شک۔ حج مقبول کی یہ علامت ہے۔ تو تم مسلمانوں، میں نے 2 باتیں بتائی، جھوٹ اور غیبت، اور دونوں قرآن سے بتائیں۔ اب یہ تو نہیں کہو کہ اپنی طرف سے بتا گیا، یہ علماء ہے، آیت پڑھی نا میں نے، اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جو اصلی چیزیں وہ چھوڑے پڑے۔ اور آؤ تھوڑی سی، اچھا تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ؟ سب لوگ چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی کائی میں، کوئی کاغذ، کوئی نوجوان چاہتا ہوگا میں PUBG میں کامیاب ہو جاؤں، ایسے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے ہم سلام کر کے نکلتے ہیں، بڑی جما کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور PUBG کھیل لیا، سمجھ گئے ہوگے؟ ایسے بھی لوگ ہیں، موبائل میں اتنا مست ہے سلام تک نہیں کر پاتا۔ لیکن سنو، چلو کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ اب پھر کس سے پوچھو گے یار؟ ہمارا تو بھائی، ہمارا تو جو اشارہ جائے گا، جو نظریہ جائے گا، اور ہم جو جائیں گے وہ قرآن ہی کی طرف جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے کلام سے بہتر اور افضل کوئی کتاب، کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ بولو، سب سے افضل و اعلیٰ کتاب اور کلام کیا ہے؟ اس کا ہر لفظ سچا ہے، اس میں کسی بھی آیت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ بلکہ شک کو چھوڑو، اللہ نے یہ تک بینڈ لگا دیا کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الف سبحان اللہ، لام میم، اللہ اعلم ورسولہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین، آمین۔ اب سمجھ لو پتھر پہ جونک چپٹی گئی۔
اچھا یہ تقریر کرتے ہوتے ہیں تو یہ مجھ سے بھی نکلوا لیتے ہیں. ہاں لیکن چلو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. شک تو الگ رہا، شک کی گنجائش نہیں. اب ذرا پوچھو قرآن تو بتا یہ مسلمان مومن کامیاب ہونا چاہتے ہیں کون سا کاروبار کریں، کیا کریں؟ ارے ڈھونڈا کرو نا. جیسے آج کل جن کی زیادہ صلاحیت ہے نا، میموری ٹھیک نہیں ہے تو وہ کھڑاک سے گوگل پہ بھاگتے ہیں. گوگل بابا، گوگل پہ کوئی بھی معنی دیکھتے تو گوگل پہ، گوگل اسی لیے تکیہ کلام یہ گوگل بابا ہے. لیکن قرآن کی طرف آؤ، پوچھو کون سا کام کریں، کیا کریں؟ بتا دوں میں تمہیں کامیاب کیسے ہو گئے. اور قرآن کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ برکت عطا فرمائے. پڑھوں اور قرآن میں ڈھونڈو الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پورا پڑھو کہ مومن کامیاب کیسے ہوئے، مومن کامیاب کیسے ہوں گے. مومن اچھا ڈھونڈو کامیاب کو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، غوث پاک، غریب نواز، ان کے بابا دادا حضور، اور جتنے بھی بطدا وجبا نقبا غوث قطب ابدال جو انسانی شکل میں آئے، بے شک بے شک کیسے کامیاب ہوئے. قرآن سے پوچھو فارمولا. جی پڑھ رہا ہوں میں، دیکھ لیو. تم لوگ بھی قرآن پڑھا کرو. سنو توجہ سے. 18واں سپارہ اٹھاؤ. کون سا سپارہ اٹھاؤ گے؟ شروع سے پڑھنا شروع کرو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون ماشاءاللہ سبحان اللہ. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں مگر اس کا ترجمہ تو سنو، مطلب تو سنو. 18واں سپارہ. یار تمہارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. پتہ نہیں ہے کیونکہ لوگ اس پہ توجہ. قرآن پہلے نا بزرگ قرآن شریف کو ایسے ہرے یا کسی بھی کپڑے میں جزدان بنا کے نا حضرت ایسے ایسے باندھ کے رکھتے تھے تاکہ سینے پہ قرآن شریف رہے، اور وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے ڈھونڈتے رہتے تھے. سوچ رہے ہو اتنی مرتبہ قرآن کیوں پڑھا؟ ڈھونڈو تو یہ سمندر ہے، جو غوطہ مارو گے جتنا جس کو علم ہے اتنا ہی نکال کے لائے گا. اور اب تو قرآن اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیے ہیں اور موبائل کے کپڑے روزانہ بدلے جا رہے ہیں. کے مار ایک شاعر صاحب ہم سے کہہ رہے حضور سید صاحب اتنا پرانا موبائل لیے پھر رہے ہو. میں نے کہا پھر کون سا لوں؟ بولے آئی فون لے لو. آئی فون سمجھے؟ میں نے کہا میں تو بھی اس کے لائق بھی نہیں ہوں. لیکن سنو قرآن شریف پڑھا کرو، نماز کو جایا کرو نا تو 2 رکوع 5 رکوع پاؤ سپارہ 1 سپارہ مسجد میں بیٹھ کے ضرور پڑھ لیا کرو. کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج جو بیماری چل رہی نا ہارٹ کی، آج اشارے پہ دل گھبرانے لگتے ہیں. حضرت دعا کریو دل گھبرا رہے ہیں. بڑے فون آتے ہیں، حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، سید صاحب ان لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے، قاری صاحب بڑی دعائیں کرنا حضرت دل بہت گھبراتا ہے. دل ارے گھبرائے گا نہیں جب تم نے شیطان گھسیڑ لیے ہیں. تو قرآن کی تلاوتیں گھروں سے ختم ہو گئی، قرآن کی آیتیں دلوں سے نکل رہی ہیں، پڑھتا ہی نہیں، دل نہیں لگتا، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان. دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا. ہمیں قرآن نسخہ دیتا ہے، دلوں کو سکون کہاں سے ملتا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ.
اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر رہے ہو اللہ کا ذکر، کرتے ہو اللہ کا ذکر ایک دن، پھر کہتے اشارے میں پھیل گیا پڑ گیا جاؤ، ورنہ دل اتنے مضبوط ہوتے تھے، اتنے اچھے ہوتے تھے ان کے دل۔ اب ذرا سنو، میں نے 18واں سپارہ پڑھا، کون لوگ کامیاب ہیں؟ او لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نسخہ لے جاؤ، دوا لے جاؤ، وہ بھی کسی اور کتاب سے نہیں، اللہ کے کلام سے لے جاؤ۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب ہے، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھوٹ بولنے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھگڑا پھیلانے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ کیا ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آیت خود بولتی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو مومن اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ بے شک زندہ باد بے شک بہت خوب۔ فجر میں اٹھتی نہیں عورتیں، 8 بجے تک پڑوگی سوتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں مجھے دوا لا دو، میرا دل گھبرا۔ دوا نہیں، لٹ پکڑو اس پہ لٹ۔ 4 بجے سے اٹھتی، تہجد کی نماز پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، فجر کی اذان ہوتی، اذان کا جواب دھیرے دھیرے دیتی، اور 3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پی لیتی۔ ہزاروں دوائیں ایک طرف اور یہ عمل ایک طرف۔ بے شک بہت خوب حضرت، بے شک ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ان کے بزرگوں سے پوچھو، اگر مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے دے دی تو وہ سونا بن گیا۔ وہ ان کی بھی تو زبان تھی نا۔ بے شک لیکن کہاں ہیں لوگ؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ پڑی رہیں گی، کھا لیں گی تو ڈوں ڈوں کرتی رہیں گی، اور صبح کو چل رہی ہے ڈھائیں ڈھائیں، اور کہہ رہی ہے میرا دل نہیں رک رہا۔ میرا دل رکے گا کہاں سے؟ تیرا دل تم نے روکا کب ہے؟ اچھا یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کی عورتیں نہیں تھی کیا؟ ان کے 8 10 بچے ہوتے، 10 سے کم تو ایک آدھی ہے جو کسی کو ہوتے تھے، 10 بچے، مگر ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، سمجھے؟ ایسے ہی ہو گئے سب۔ اب تو پہلے ہی بچے پہ کٹی پڑی ہے۔ اور اگر سسرال میں نا جس لڑکی سے کام کرا دیا تو اماں رو رو کے کہہ رہی ہے میری بیٹی کا نصیب پھوٹ گیا، سسرال اچھی نہیں ملی۔ اور جس لڑکی کو اگر بیڈ پہ بٹھا دیا، لٹا دیا، کام مت کرا، اس وقت ہے داماد بڑا اچھا میرا داماد بڑا، چل پتا چلے گا 5 دن پہلے ہاسپٹل میں لے جا کے ڈال دے گا، کٹوا دے گا رکھا۔ اب کمر کا درد نہیں جاتا، گھٹنوں کا درد نہیں، جب ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگے گا تو درد کہاں سے جائے گا؟ اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ڈپریشن کے اس میں رہتی ہیں نا عورتیں، بہت ٹینشن۔ معلوم ہے جب وضو بناتے نا تو یہاں پہ تازہ پانی سے ہاتھ لگتے، یہاں پہ ایک نس ہوتی ہے، رگ ہوتی ہے، جب مسا کرتے ہیں نا ایسے کر کے، جب یہ لگتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے 1 مرتبہ اگر پانی کا یہاں پہ لگ جائے تو معلوم ہے جیسے ہی پانی کا لگے گا، 1 مرتبہ اگر پانی کا لگ جائے تو 24 گھنٹے تک وہ پاگل نہیں ہو سکتا اور ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، ساری چیزیں۔ لوگ اس ٹائم فون کرتے ہیں تاکہ تقریر سن لیں، فری میں نظرانہ یہ دیں گے، تقریر وہ سننا ہے۔ لیکن اچھا یہ مت سمجھو کہ نظرانہ پکا کر رہے ہیں، نہیں ان کی وجہ سے نہیں آیا، خدا نہیں آیا، سمجھے؟ یہ میرے عزیز ہیں، سب لوگ میرے ہی رشتے دار ہیں۔ اب ذرا سنو بات کری، قرآن شریف میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع سے، جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین
اور بری باتوں سے بچتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب کامیاب ہونا تو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کا رخ کرنا پڑے گا. غریب نواز کو تو نا اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا. میرے نانا جنت کے مالک، میرے دادا یہ، میں سید ہوں اور میں یوں ہوں، میں تو. مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ان کی. غوث پاک نے تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا، مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی. اور آگے چلو، سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور میرے نبی جس کو اگر جنت کا ٹکٹ دے دے تو کوئی مائی کا لال روک سکے گا؟ نہیں. آئے ہائے، اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. حشر کا نقشہ ہوگا، حشر کا میدان، قید و بند میں ہم لوگ ہوں گے. اب کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. کیا بات ہے حضرت. اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی. بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. اب نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ بولو نماز پڑھو گے نا؟ بولو وعدہ کرو مجھ سے، بولو نماز پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر نماز پڑھو گے نا تو کامیاب ہو گیا. ہاں بات کیا چلے گی؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی بولے ابو بکر جی آقا کیا تم جنتی ہو؟ اللہ سلامت رکھے. ابو بکر تم جنتی ہو؟ عمر آئے، میرے نبی نے کہا عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی، علی تم بھی. 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے آقا جنت کی بشارت دیتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. کیا تقریر ختم کر دیں؟ اچھا ہاں تو اٹھک بیٹھک چل رہی. اللہ برکت کرنا. وہ عشاء کے بعد سے اس ٹائم سے بیٹھے ہیں. اگر جن کو حاجت ہے نیند کی نہیں، سمجھ گئے ہوئے، اگر جن کو حاجت ہے تو وہ جا سکتے ہیں اور پھر آ سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن بات ایسی چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہلکی بھی حاجت ہوگی تو وہ سن کے جائے گا، اور میں زبردستی روکنے کا بھی نہیں کہ پتہ چلے گئے. کچھ باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں. ہاں میں نے ایک ہی میں کہہ دیا. اب سنو، الذین هم فی صلاتہم، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں اعلان ہوتا ہو آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی. تمہارا دھرم، تمہارا مذہب ایسا اسلام، مذہب اسلام. کیا بات ہے حضرت، ماشاء اللہ ماشاء تم نے کبھی اعلان سنا تمہارے گاؤں میں اعلان ہوا دڑیال میں آؤ بھائی آؤ چلو کامیابی ادھر آؤ؟ تم نے کبھی سنا؟ نہیں سنا نا؟ سنا مگر جانتے نہیں. آج میں وہ پردہ ہٹا دوں؟ جی پردہ ہٹا دوں؟ چلو گے پھر وہاں جہاں کامیابی ملتی؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تم نے مسجد سے اذان سنی ہوگی، بعض کہتے ہیں بڑے لہریں مار رہے اذان میں، بڑے لہریں، لیکن یہ بھی تو اندازہ لگاؤ یہ کہہ کیا رہا. تم نے اذان سنی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तू तो तर्जमा है, आओ कामयाबी की तरफ। तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो, मस्जिद से 5 वक्त तुम्हारे यहाँ 1500-1400 साल से ऐलान हो रहा, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और अजान हो रही है, तुम जा रहे हो दुकान खोल ले। अजान हो रही है, तुम जा रहे हो रोड पे टहल ले, हवा लेगा ठंडी ठंडी। देख तेरी हवा तो कब्र में निकलेगी। देख अजान हो रही है, तुम काम पे जा रहे हो। सहाबा ने क्या तिजारत नहीं की? सहाबा ने क्या काम नहीं किया? अल्लाह वालों ने काम नहीं किया, मगर नमाज नहीं छोड़ी। बाकी तुम्हारा मजहब ऐसा है जहां 24 घंटे में 5 मरतबा तुम्हें याद दिलाया जाता हो, परेशान मत हो, कामयाबी इधर है, आजा, कामयाबी इधर है, आजा। हय्या अलल फलाह का मतलब किसी मौलाना से पूछ लो और तुम समझ लो, मगर तुम होश में नहीं हो। हय्या अलल फलाह का मतलब यह है, आओ कामयाबी इधर है। जब तुम मस्जिद में नहीं जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे, तो कामयाबी को तुम खुद ठुकरा रहे हो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे और नमाज छोड़ोगे, बेशक बेशक नमाज किसी सूरत मत छोड़ो। समझ रहे मेरी बात? मगर लोग हैं नमाज से इतने दूर हो गए, और नमाज की तकरीर करने लगो ना, बात करने लगो, एक इधर कान खुजा रहे, एक इधर कान, मोबाइल हेलो हेलो हेलो, और निकल गया हेलो हेलो में। इसकी भी हेलो हेलो निकल जाएगी कब्रिस्तान में, इतना मारा जाएगा, इतना रोज इसकी हेलो हेलो हुई निकलेगी। पर इससे मारेंगे ना, डंडा नहीं होगा जो मदरसे में पढ़े, गुर्ज होगा, गुर्ज, और ऐसा गुर्ज के 70 मील एक ही में अंदर, हड्डी चूरा चूरा। अब निकलेगी हेलो हेलो। इसलिए नमाज की पाबंदी करो यार। अबू बकर सिद्दीक, ये इन लोगों को कह दिया था ना तुम जन्नती हो, अब तो ये तो आराम से टांगे फैला के सोते, मगर किसी ने भी नमाज छोड़ी? नमाज की पाबंदी करोगे बोलो? फिर मैं दूसरी बात उठाऊं, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हम लोग दुआएं मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, और बाज लोग तो ऐसी दुआ मांगता है, ऐसा लगता है कि इससे जबरदस्ती मंगवाई जा रही है, इसे कुछ चाहिए ही नहीं। मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये पंखे देख रहे हैं, पंखे ऐसे देख कह रहे हसनतुन वक़िना अज़ाबन नार, और ये उंगली चटका के बोला आमीन, इस पे जोर लगा रहे हैं, ये उंगली चटका। सैयद साहब से पूछो, इन्हें बहुत तजर्बा। इमाम साहब कह रहे हैं, मुशाहिदा ये तजर्बा का, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम। मच्छर मार रहे हैं, मच्छर। अब फिर कह रहे हैं पता नहीं यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान फिर रहा हूं मैं। अरे मांग भी तो ढंग से मांग। जब तक बच्चा ना रोए ना, तो माँ भी दूध नहीं देती है। जरा मांग के तो देखो। इनके अब्बा हुजूर 40-40 दिन चिल्ले में बैठने का मतलब क्या? अल्लाह इबादत के जरिए अल्लाह के दर पे, अल्लाह की रहमत के करीब आकर के, अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया को छोड़ करके रिज़ाए इलाही के लिए जिक्र खुदा, जिक्र रसूल में लग जाना। तो यार तुम्हारे दरवाजे पे एक दिन, मैं कुत्ते की मिसाल दे, कुत्ता भी आएगा ना, कुत्ता एक दिन हटा दोगे, 2 दिन हट, जब बार बार आएगा, एक दिन तुम्हारी अम्मा या दादी कहेगी एक टुकड़ा डाल देना, एक टुकड़ा डाल दे, और यही टुकड़ा तुम्हारी कामयाबी बना देगा। बेशक बेशक, बहुत हो गए। जरा सोचो तो,
मगर तुम तो खुद इतने बड़े मुफ्ती हो, चौराहे पे खड़े होकर फतवे झाड़ रहे। अब फतवे तो उसकी नमाज जनाजा में सलात व सलाम हुआ, हाँ भाई बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ। इससे ये पूछो तेरे नमाज जनाजा याद है? जी हजरत, नमाज जनाजा अपने याद नहीं और सलात व सलाम को टटोले फिर रहे। ऐसे हालात हो गए जनाब। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। डर रहे हो तुम तो कि पता नहीं किधर निपट जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं, चलो हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, साबिर पाक में जाते हैं, मियां हुजूर में आते हैं, कहां कहां जाते, पर जाना चाहिए यार। इन बुजुर्गों में दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक, अल्लाह वालों मज़ारात पर जाया करो। मगर एक बात सुन लियो, मज़ारात पर जाना ना अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना जायज है, जी, औरतों जी। का जाना जायज नहीं है, बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज नहीं है। और ये जो औरतें मज़ारों पे अगरबत्ती लिए घूम रही हैं, ये मोमबत्ती और चिराग क्या क्या लिए घूम रहे हैं, जैसे छुट्टा बिहार, ऐसे ये जो घूम रही है, ये तो अमेरिका से आई होंगी यार, इंग्लैंड से आई होंगी, इंग्लैंड से। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? तो घर में नहीं बता सकते हो तुम? मगर ना, तुम कहा बताओगे? वो उल्टा बता रही है, कह रही है मुझे बशारत हुई थी, बशारत मैंने ख्वाब में देखा 7 जुमेरातें करूंगी, 7 जुमेरातें। तो तुम उससे बड़ा ख्वाब बयान कर दो कि मैंने बशारत देखी है तुझे 11 जुमेरात लट फेरूंगा। मगर देखभाल के बशारत सुनियो, कहीं पता चले अपने पे लट फिर जाए। यार मजाक बना के रख दिया, हालात बिगाड़ दे। मर्दों का जाना जायज है, जा करके दुआएं मांगो अल्लाह वालों के वसीले से। अल्लाह वालों के करीब में रहमत बरसती है, बरकतें होती है, दुआएं कबूल होती है। मगर दड़ियाल वालों, बहुत सारी बारगाह में तुम गए हो, मगर एक बारगाह का पता मैं बता दूं, एड्रेस मैं बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बेशक। चलोगे? जी इंशाअल्लाह। चलोगे ना? बहुत दूर तो नहीं है कहीं? एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, अगर वहां पर दुआ हो जाए सैयद साहब, तो वहां पर दुआ रद्द नहीं होती। बड़ी प्यारी बारगाह, बड़ी अच्छी बारगाह, दुआ रद्द नहीं होती। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम मुस्कुरा जाओ। लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो, याद करने वालों याद कर लो। अब तो लिखने का दौर ही खत्म हो गया। जितने मौलाना स्टेज पे बैठे, एक आध दो को छोड़ के पेन मिलेगा, वरना किसी पेन नहीं मिलेगा। सैयद साहब की जेब में लिख रहा हूँ, अब जरूरत नहीं मोबाइल में लिख लेते। लेकिन सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? अभी चलोगे सुबह को? चलोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा नोट कर लो दड़ियाल वालों, हुजूर सैयद सादिक मियां के उर्स पाक में आने वालों, उस बारगाह का नाम सुनो, पता सुनो, एड्रेस सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब खिदमत करोगे माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो। खुदा की कसम, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, दुआ अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में
मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस। मेरे मोबाइल घड़ी में 1:29 हो गए। क्या इरादा? चलो मैं कह रहा था सैयद साहब की हो गई थोड़ी। हाँ? अच्छा चलो, कह रहे हैं सैयद साहब के हिस्से में दुआ रह गई। चलो, और दुआ की बात चल रही है, दुआ की बात। मगर इतने तुम भोले हो, इतने सीधे हो ना, अम्मा अब्बा को तुम ऐसा समझते हो जैसे खटारा टेम्पू, खटारा जुगाड़ू। अम्मा अब्बा को कम मत समझो, मेरी बात नहीं, नबी की बात है ये। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बता दूं तो तुम्हें माँ बाप की अहमियत का पता चल जाएगा। बताऊं, मुझ जैसे हजारों मौलाना और हजारों पीर, अच्छे अच्छे पीर, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहे हो, उनको तो गला घोट के मार डालो, छोड़ियो मत एक को भी नकली पीर को, जाम लताड़ लताड़ के मारियो। सही बता रहे हो, इतनी गुंडागर्दी फैला रखी है इन कमतों ने, मत पूछो। मिल जाए ना तो उधर रखाओ कौन कौन सी नदी है। लेकिन सुनो, हजारों मौलाना, हजारों पीर अच्छे अच्छे एक लाइन में खड़े हैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप एक लाइन में खड़े, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, खिदमत नहीं करते हो, और ये हजारों मौलानाओं के हाथ चूम रहे हो, और सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए ये मुफ्ती मौलाना पीर दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। जी जी जी, बेशक टकरा लियो पूरी दुनिया के मौलवियों से, और गलत हो तो मुझे बुला लिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैंने बड़ी बात बता दी, तुम अपने माँ बाप को इतना, अगर कोई भी बात हो ना बैठ ही रही है चुप के, अम्मा अम्मा को ऐसा। एक बुद्धू मियां थे ना, बुद्धू मियां, तो बीबी में और अम्मा में थोड़ी चल पड़ी। अब ना तो अम्मा ही चुप रही है ना बीबी चुप रही है, ये क्या करा, ये फैसला करने पे मजबूर। अब बैठा 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 बैठा, थोड़ी देर हो गई, सुनते सुनते बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। ले बोला भी तो क्या बोला, बीबी हो गई अम्मा, हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी अम्मा चुप जा। अब अम्मा को क्या बोला वो भी सुन रही हो, बीबी से बोला, ओ मेरी माँ चुप जा, और अम्मा को बोला ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अल्लाह, अम्मा हो गई कुतिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, तू अपने आप को गाली दे रहा, जब अम्मा कुतिया हुई तो तू भी तो पिल्ला ही हुआ। बस सही है, कुतिया का बच्चा इंसान होता क्या? बोलो, पिल्ला होता ना, पिल्ला देखोगे कई कई घूमते पीछे। अब जरा सोचो अंदाज, अपने आप को गाली दे रहा, ये भी पता नहीं है क्या है। अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी की एक बात बता दो, कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनिश्कुरली वलिवालिदैक, अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। हजरत बायजीद बुस्तामी के बाप ने माँ की, अम्मी जान जी मेरे लाल, तो मैं ये चाहता हूँ अगर आपकी खिदमत करूँ तो अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह को राजी करने में लग जाऊं तो आपकी खिदमत, आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं अल्लाह को राजी कर लूँ। अरे माँ वो चीज होती है ना, अपने मुंह का लुकमा दे देती है। तो मेरे लाल ठीक है, जाओ मेरी तरफ से इजाजत, अल्लाह को राजी कर लो।
वो उन्होंने सोचा मस्जिद में जाऊं तो कोई ना कोई मिलेगा, मदरसे में जाऊं वो जंगल को निकल गए। और पहले बुजुर्ग जंगल को ज्यादा जाते। क्यों? जब वहां ना औरत मिलेगी ना कोई जंगल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल और एक रिवायत में 20 साल, 12 साल तक अल्लाह 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 करते रहे, इबादत से इबादत। 12 साल में मूछें नहीं बनेंगी, बाल क्या से क्या हो जाएगा, सुरख सफेद थे। जब 12 साल के बाद आए, माँ ने अपने बेटे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल तुझे क्या हो गया, तूने कुछ खाया नहीं? कहा माँ भूख लगती थी तो पत्ते खा लिया करता था, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह इबादत में लगा। माँ कहने लगी मेरे लाल फिर तो तुझे करामत विलायत मिल गई होगी। माँ अभी तक कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसा मामला नहीं मिला। माँ और रो दी, मेरा बेटा 12 साल जुदा रहा फिर भी कुछ नहीं मिला। ओ सोने प्यारे बेटे जरा करीब आ जा। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद बगलों से हाथ निकाल के कहा अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह मेरा बेटा 12 साल पत्ते खाता रहा, ऐ अल्लाह तू इसे विलायत से नवाज दे। जब इतनी दुआ मांगी, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते 12 साल जंगल में इबादत करता रहा, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने एक मर्तबा 2 मिनट सीने से लगा करके दुआ दे दी तो मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ये चीज होती है। बोलो आज के बाद माँ बाप को सताओगे तो नहीं। हुजूर सैयद सादिक मियाँ के उर्स पाक, हालांकि मैं चाहता तो इन्हीं की तारीफ में, और हाँ असल में अल्लाह वाले जो है ना, चाहे वो तीजा हो, 10वां हो, 40वां हो, उसको उर्स पाक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उर्स पाक बोला जाता है। ठीक है, उर्स पाक ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद ही हो या 10 साल के बाद ही हो। जो भी फाता होती है ईसाले सवाब होता है ना बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का, उसको उर्स पाक से याद किया जाता है। जो किससे याद किया? उर्स पाक। अब वैसे बताया हजरत ने सैयद साहब ने कि ये चहल्लुम की फातिहा, चहल्लुम की बात, ताकि लोग इस बात में शक में ना हो जाए कि कहीं उर्स पाक तो निराले कर लें और आरिफ में उनका उर्स पाक होता और हजरत उर्स पाक बोल रहे हैं। मैं इस निस्बत से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आले रसूल हैं, सैयदाद हैं, चहल्लुम की फातिहा जिसमें 40वां बोलता, ताकि मैं साफ कर दूं, इनका मकसद ये। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनो, माशाअल्लाह एक बात और उठा और फिर उठा के सैयद साहब आपसे इजाजत ले लें। ये जो थे हुजूर सैयद सादिक मियाँ साहब, आपके बहनोई थे, इनके सैयद फारूक मियाँ साहब के बहनोई थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात में और तरक्की अता फरमाए। अब सुनो, एक मर्तबा ना हुजूर बयान करते करते ना रो गए, सारी आंखों में आंसू आ गया। बयान क्या था वो सुना। मेरे नबी ने फरमाया, रोते रोते कहा, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, अल्लाह बरकत फरमाए, कलमा पढ़ने वालों, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं, वो होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है। शर्मगाह समझ रहे? पेशाब की जगह सड़ रही होगी, उसमें पीप पड़ जाएगा, पीप पीप समझ रहे ना, मैल, और उनके पेट मटके की तरह से मोटे हो जाएंगे, उनके मसाने तन जाएंगे, उन्हें पेशाब नहीं उतरेगा और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पूरी तरीके से परेशान। और मेरे आका बयान फरमाते बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नखून तांबे के,
اور وہ جہنم کی آگ سے تپا دیے جائیں گے اور آدھے چہرے سے آدھے سینے تک ایسے وہ چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، تو رو رو کر کے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمارا حلق سوکھرا پلایا جائے۔ وہ اپنے گلے پھاڑ رہے ہوں گے، چیر رہے ہوں گے۔ میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا اب ان کا پیشاب اترے گا، تو پیشاب کے ساتھ پیپ خون کچلو نکلے گا اور وہ بہ کر کے ایک گڑے میں جمع ہوگا۔ میرے نبی فرما رہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی۔ پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے، ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے۔ آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں۔ صحابہ چپ ہو گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے؟ او لوگو سنو، 40ویں کے پروگرام میں آج تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو۔ نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہیں جو دنیا پر شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے واسطے اگر کسی کی ایسی عادت ہو نشے کی، شراب کی، چھوڑ دینا، تمہارے کوئی رشتہ داروں میں ہو اس کی چھوڑوا دینا۔ یار پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکی ہے یا حدیث پہ لا کے ٹیکی، ادھر ادھر کی اگر ہنسنے کی کوئی بات ہوئی تو بات الگ ہے۔ ان تمام کو چھوڑ کے جو کانٹے کی بات لائے ہوں وہ یا تو حدیث پہ یا قرآن پہ۔ کچھ لڑکے نشے والی چیزیں پیتے ہیں، 15 سال کے بچے سگریٹ اور اس میں رکھ رکھ کے جنہیں کیا کیا پی رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نشہ آور چیز بھی شراب ہے، اور شرابی کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پیپ پلائی جائے گی، پیپ۔ اللہ۔ اور ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کسی اور صحابی سے، وہ کہہ رہے ہیں اتنی سڑی ہوئی پیپ ہوگی بھیا صاحب، فرماتے اتنی سڑی ہوئی اگر سوئی کے ناکے سے نا اس میں بھگو کے اور وہ نکال کے ایسا رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی، اتنی سڑی ہوئی پیپ۔ اللہ کے واسطے ان تمام خرافاتوں سے بچتے رہو۔ بولو آج کے بعد دلوں سے میل، حسد، کینہ ساری چیزیں نکال دو گے؟ بولو انشاءاللہ نکال دو گے نا؟ اور برائیوں سے بچو گے؟ اچھائیوں، کسی کو تکلیف مت دو، آپس میں نہ لڑو مت، اتنے پیارے ہو جاؤ، جدھر سے گزرو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو۔ بولو آیا کرو گے نا؟ آیا کرو گے۔ اسی کام میں آنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اچھے کام کے لیے ان نوجوانوں نے جڑ کر کے سید صاحب نے فیضان غوث اعظم فاؤنڈیشن ٹرسٹ
ये जो बनाया, मालूम है किसी गरीब की मदद करना, बिया शादी में या कोई दवा में, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी बात है हर तरीके की मदद के लिए, तो तुम्हें भी इससे जुड़ना चाहिए यार। हमारे बच्चे ना गुटखा खाने में, आइसक्रीम खाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, चाय पीने में 500 रुपए 1000 रुपए महीने में आराम से उड़ा देते। तो किसी अपने भाई की मदद के लिए 1000-500 रुपए तुम लोग इस ट्रस्ट में जमा नहीं कर सकते हो, इससे नहीं जुड़ सकते हो, जुड़ जाओ यार। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह समद। जानते हैं एक सैयद साहब थे, हजरत 2 मिनट बढ़ जाएगी बात। एक सैयद साहब थे, आले रसूल थे, और वो भी सैयद मालूम है कौन थे? जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है। जब मैं करबला शरीफ गया था ना, और गौसे पाक के मज़ार शरीफ पे, तो इनके मज़ार शरीफ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह गया था। मालूम है आपको, ये वो हैं जो सरकार के रोजे पे जाकर के बोले, आका आज तो मैं आपसे मुसाफा किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो मेरे आका का जो हाथ निकला था ना, तो जिनके लिए निकला था ये वही सैयद साहब है। इनसे जब पूछा गया कि ये बताएं आपको ये मकाम, ये मर्तबा, आपको विलायत कैसे मिली, तो इन्होंने ये नहीं कहा मैं आले रसूल हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा मैं नबी का शहजादा हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ ना, मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, परेशान था, मैंने सूरह यासीन पढ़ के 3 घूंट पानी पे 3 सांसों में पी लिया, लेकिन फिर मेरे दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी ऐसा खींच रहा था, चल बाहर को चल, बाहर को चल, कोई परेशान है। जब मैं बाहर को आया, वो सैयद साहब कहते हैं, तो मैंने देखा एक कुत्ता है, कुत्ता, उसकी गर्दन पे जख्म है और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, वो लोगों के पास जा रहा है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा, कोई लात मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इधर उधर हटा दे। सैयद साहब बोले जब वो मेरे पास आया ना, तो मैंने तहमत बांधे थे, वो तहमत का मैंने कपड़े ऐसे करके संभाले, और संभाल के मैंने ऐसे किया, तो वो कुत्ता दुम हिलाने लगा, कोई इंसान अब मिल गया, अल्लाह कोई इंसान मिल गया। अब ये दिल में दुआ कर रहा है सैयद साहब, कह रहे हैं या अल्लाह तू मुझे इस लायक बना दे ताकि मैं इसकी मदद कर लूं, अल्लाह मुझे इस लायक बना दे। इधर देखा, एक तार छोटा सा मिल गया, जैसे साइकिल की तान होती है ना, वो उठा के लाए, और उठा के लाने के बाद उन्होंने ऐसे करके जैसे चिमटी बनाते हैं, ऐसे चिमटी की तरह बनाया, अपने कपड़े पकड़े ताकि कुत्ते का थूक ना लग जाए, कपड़े नापाक हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो उन्होंने एक कीड़ा उठाया, बिन दिया, दूसरा कीड़ा उठाया, बिन दिया, तीसरा कीड़ा, उनको सारे कीड़े बिन दिए, तो सैयद साहब से सारे कीड़े खत्म। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा। इन्होंने देखा बराबर में दूब घास, जिसको दूबर भी बोलते हैं, आप लोग जानते हो, वो खेड़ी हिलाई, एक पत्थर पर रखी, दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के टिकिया बनाई, इतनी बड़ी जितनी के उसकी गर्दन पे आ सकती थी। अब सोचा बांधू कैसे, उन्होंने दांत से अपनी लुंगी की एक चीर फाड़ी, और फाड़ने के बाद कुत्ते के वो रख दी और वो बांध दी। सैयद साहब कहते हैं जैसे जैसे उसका जख्म भरता गया, अल्लाह को मेरी ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया अल्लाह मुझे विलायत के दर्जात, विलायत का मकाम अता करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुम इस ट्रस्ट से जुड़ो, और नौजवान क्या क्या नाम है इनके, मुबारकबाद। एक तो सैयद साहब भी हैं, और हाफिज अजीम नूरी हैं, राशिद कादरी साहब हैं, और भी इनके दोस्त तो हवाब हैं, सब लोग ये दीनी काम सारे लोग, और हजरत मौलाना फहीम साहब है। समझ में आ रही बात? तो तुम लोग इससे जुड़ के रहो, समझ रहे? रुपया लग जाए, 1000 रुपये लग जाए, 2000 लग जाए, दीनी काम के लिए, किसी की मदद के लिए, देखो पता नहीं किसकी दुआएं काम हो जाए, तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, तुम्हें परेशानी कम होंगी। मेरी इन बातों को याद रखोगे। और मैंने कुरान की आयत भी ये पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, क्या मैंने आयत पढ़ी थी याद है? बल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, भलाई की, नेकी की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं।
لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ ان کا میں بڑا پیارا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے غالب کل بادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریو، کسی ایک دوسرے کا برا مت چاہنا، بھلا چاہنا، میل محبت رکھو، رشتہ داری بنا کر کے رکھو۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان سیدوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔